بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے ایک سینئر افسر بیرون ملک دورے پر گئے اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں انہوں نے سیاسی پناہ لے لی ہے، اور شہباز حکومت کا کہنا ہے کہ جی اب ہم کارروائی کریں گے، چونکہ ریاست پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ایک سینئر افسر بیرون ملک دورے پر جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ سیاسی پناہ لے لیتا ہے۔ دوسری طرف اسٹیل ملز کے حوالے سے جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور عوام پاکستان کو، اس کی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تفصیل مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹیل ملز کے نقصانات کے حوالے سے۔ عوام پاکستان کی جب بات ہوتی ہے، جب ریاست پاکستان کی بات ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کو کس کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز کے نقصانات 600 ارب روپے، 1 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، 600 ارب کا نقصان اب تک ہو چکا ہے، اور وہ نقصان کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ میرے اور آپ کو ٹیکس لگا کے پورا کیا جائے گا۔ 600 ارب جو ٹیکس ہے، جو 600 ارب نقصان ہے، وہ اسٹیل مل کی وجہ سے ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کو ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹیل کے نقصانات 600 ارب تک پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسٹیل ملز کے نقصانات 2024 ارب اور ادائیگیوں کا بوجھ 335 ارب ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے تحقیقات کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سید حفیظ الدین کے زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان اسٹیل مل کے آپریشنز، اثاثوں اور اخراجات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف فائنانشل آفیسر محمد عارف نے انکشاف کیا کہ اسٹیل ملز کی 305 ایکڑ پر انکروچمنٹ ہو چکی ہے۔ اسٹیل مل جو کراچی جیسے شہر میں واقع ہے، اس کی 305 ایکڑ، مرلے نہیں، کنال نہیں، 305 ایکڑ پر قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ اسٹیل مل کی زمین ہے، 305 ایکڑ ہے۔ اب وہ یا تو پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ وہاں پہ قبضہ کر سکتا ہے، یا ایم کیو ایم کا کر سکتا ہے۔ کوئی غریب آدمی تو نہیں نا اسٹیل مل کی جائیداد پر قبضہ کر سکتا۔ 305 ایکڑ پر انکروچمنٹ ہو چکی ہے۔ اسٹیل ملز وفاقی حکومت اور نیشنل بینک کی 258 ارب کی نادہندہ ہے۔ نیشنل بینک کے 102 ارب اور وفاقی حکومت کے 156 ارب واجب الادا ہیں۔ چیئرمین کمیٹی حفیظ الدین نے کہا کہ سال 2008 میں پاکستان اسٹیل ملز نے 9.6 ارب روپے منافع کمایا تھا۔ جو 2008 میں جو اسٹیل مل 9.6 ارب روپے منافع دے رہی تھی، وہ آج سینکڑوں ارب روپے نقصان دے رہی ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اچھا، 2008 سے 2024 کے دوران اسٹیل ملز کو 700 ارب روپے نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصانات 18 ارب ڈالر کے مساوی ہیں۔ اب پاکستان کو مجھے بتائیں کتنے قرضے ہیں؟ ہم سنتے رہتے ہیں نا، اتنے ارب جو ہے وہ 1 ارب اور 1 کروڑ ڈالر لے لیا ہے، اور اتنے 2 ارب یا 3 ارب روپے یا 6 ارب ڈالر دے دیے ہیں آئی ایم ایف نے، لیکن صرف اسٹیل مل سے عوام پاکستان کو 18 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے، جو ہم آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگتے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتے ہیں، اور اس کو مان کے آج ہمارا یہ حشر ہو چکا ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نوالہ نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف ایک اسٹیل مل سے 18 ارب ڈالر کا ہم نقصان کر کے بیٹھے ہیں، جو فائدے کی بجائے نقصان 18 ارب ڈالر کا، جتنے قرضے لیے ہیں اس سے زائد تو ہم صرف اسٹیل مل سے نقصان کر کے بیٹھے۔ آپ سوچیں ہمارے ملک کو تباہ کرنے والوں نے کتنا تباہ کیا ہے، کہ اگر ملک کو بہتر انداز میں چلاتے تو صرف 18 ارب ڈالر تو اسٹیل مل سے نقصان بچایا جا سکتا تھا، اور پھر اربوں ڈالر فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، چونکہ کبھی بھی چونکہ اب اسٹیل مل کو یہ جو 18 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یہ کوئی نقصان کوئی دیواروں سے ہوا ہے، یہ نقصان کوئی وہاں مشینری سے ہوا ہے، نہیں، یہ نقصان جو عوام اور ریاست کو ہوا ہے، یہ 18 ارب ڈالر گئے ہیں بیرون ملک، سوئس بینکوں میں گئے ہیں، اور وہ انہوں نے منافع کما لیا ہے اور عوام کو یہ نقصان پہنچا ہے۔ اور اب آپ سمجھیں کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے سول ایوارڈ کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، اومنی گروپ والے کو بھی نامزد کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ اسٹیل مل قومی خزانے پر ایک بوجھ بن چکی ہے۔ سندھ حکومت سے کہا گیا کہ اس کی زمین صنعتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اسٹیل مل کے اثاثے 900 ارب روپے کے ہیں۔ اسٹیل مل 60 لاکھ روپے فی گھنٹہ نقصان کر رہی ہے۔ اسٹیل مل کے ذمہ 35 ارب کا قرضہ ہے۔ ہر گھنٹے 60 لاکھ روپے نقصان ہو رہا ہے اسٹیل مل کا۔
कंपनी ने स्टील मिल से मुतल्लिक 2 रिपोर्ट तलब की हैं। कमेटी ने राना तनवीर हुसैन ने कहा कि स्टील मिल की 19,000 अराजी में से सिर्फ 700 एकड़ पर प्लांट है। 500 एकड़ अराजी पर सनती जोन्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्टील मिल की 4,000 एकड़ से ज़्यादा अराजी पर सनती पार्क्स और इक़्तिसादी जोन्स बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि स्टील मिल में चोरी और ज़मीन पर कब्ज़े समेत सब कुछ हो रहा है। स्टील मिल की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा खाली कराने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। स्टील मिल की 305 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है। स्टील मिल के मुस्तकबिल का फ़ैसला सिंध हुकूमत करेगी। मिल बहाल करनी है या नया प्लांट लगाना है, यह सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। राना तनवीर ने कहा कि रूस समेत दीगर ममालिक की कंपनियां स्टील मिल्स को चलाना चाहती थीं। स्टील मिल्स को बहाल करने के लिए वफाकी हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है। स्टील मिल्स की 2 अरब की भट्टी के लिए हर साल 6 अरब की गैस देना पड़ती है। मिल्स की जो ज़मीन फ़रोख्त होगी उस पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने देंगे। कमेटी रुकन अब्दुल हकीम बलोच ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर सबकी नज़रें हैं। स्टील मिल्स के मुलाजमीन 9,000 से कम होकर 2,000 तक रह गए हैं। बाद स्टील मिल्स में तहकीकात के लिए नाज बलोच के ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। वो कहते हैं ना कि कितना नादां है, जिसके सबब बीमार हुआ उसी तबीब के लौंडे से दवा लेता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नाज बलोच हो, अब्दुल हकीम बलोच हो, फ़लाँ हो, ये सारे वही तो हैं जिन्होंने आज 18 अरब डॉलर का रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी है ना, और किसकी हुकूमत है वहाँ पर, और अब वही कमेटी बनाएंगे और वही इसमें मज़ीद पैसा निचोड़ेंगे और आवाम को फिर क्या है, 10 रुपये बिजली महंगी कर देंगे, 10 रुपये पेट्रोल महंगा कर देंगे। और इनका क्या है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अवाम के ऊपर क्या बीत रही है। बच्चों को खाने को कुछ नहीं है और लोग ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई इस पर पुरसाने हाल नहीं है। अब यही मामला है कि हैदर अली सिंदरानी ये पार्लियामेंट हाउस के मुलाजिम हैं, और हैदर अली सिंदरानी के हवाले से जो एक ख़बर सामने आई है कि वो बैरून मुल्क गए अपनी फ़ैमिली के साथ विज़िट पे, और वहाँ जाके उन्होंने सियासी पनाह ले लिया। सियासी पनाह जो पॉलिटिकल असाइलम होती है ये उन लोगों को दी जाती है या वो लोग सियासी पनाह के लिए जाके इस्तदा करते हैं जिनको अपने मुल्क में ख़तरा होता है या कोई मसाइल होते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमारे लिए मसाइल हैं, हमारे लिए मुल्क में सर्वाइव करना मुश्किल है, हमारी जान को ख़तरा है, हमारी बच्चों को ख़तरा है, हमारी फैमिली को ख़तरा है। तो वो फिर, और जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं तो उनको पॉलिटिकल असाइलम जल्दी मिल जाती है। फिर ये भी होता है कि कुछ अफसरान वो होते हैं जो बैरून मुल्क ताकतों की खिदमत कर चुके होते हैं और वो खिदमत के बदले में फिर उनसे पॉलिटिकल असाइलम मांग लेते हैं, और ये एक सिलसिला है जो जारी है। सेनेट सेक्रेटरीट के आला अफसर ने दफ्तर खारजा के लेटर पर फैमिली समेत यूरोप में सियासी पनाह ले ली है। दफ्तर खारजा के लेटर पर सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट को ख़त लिखकर वीज़ा नोटिस के इजरा के लिए नए हदायत जारी कर दी हैं। ख़त के मुताबिक सेनेट सेक्रेटरीट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं हैदर अली सिंदरानी को 23 से 27 मार्च 2024 तक जनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुनक्किद होने वाली बैनुल पार्लिमानी यूनियन IPU की असम्बली के 148वें इजलास में शिरकत के लिए नामज़द किया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी ने एक रस्मी दरख्वास्त के ज़रिए सेनेट सेक्रेटरीट से न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी एक नोट और तारफ़ी ख़त हासिल किया। वज़ारत ख़ारजा को इंकशाफ हुआ कि उसके ख़ानदान के अफराद ने यूरोप जाकर मगरबी यूरोपीय ममालिक में से एक में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी और वापस नहीं लौटे। हैदर अली की तरफ से ये फ़ेल ना सिर्फ कौमी शर्मिंदगी का बायस बना बल्कि इससे दीगर कानूनी दरख्वास्त दहिंदगान को पहले से दरपेश मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। वज़ारत ख़ारजा ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के साथ साथ बैरून मुल्क दौरे करने वाली शख्सियात के लिए ख़ुसूसी हदायत जारी कर दी। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट के अफसरान एहलकारों के लिए तारफ़ी नोट की ज़ुबानी और तारफ़ी खतूत के इजरा के रहनुमा खतूत पर नज़रसानी की है। अब ज़ुबानी और तारफ़ी खतूत जारी करने के लिए पॉलिसी रहनुमा खतूत पर अमल किया जाएगा। सेनेट या कौमी असम्बली सेक्रेटरीट से बाज़ाब्ता दरखास्तें मौसूल होने के बाद सिफारती सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को सरकारी दौरे के लिए नोट जारी किया जाएगा और उनके निजी दौरों के लिए तारफ़ी नोट जारी किया जाएगा। तारफ़ी खतूत कौमी असम्बली या सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से इस बाज़ाब्ता हलफनामे के साथ मशरूत होंगे कि वो किसी भी मुल्क में सियासी पनाह हासिल नहीं करेंगे। सरकारी और प्राइवेट दौरों पर जाने वाले कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट के अफसरान के अहल खाना को ILS जारी नहीं किए जाएंगे। ये पॉलिसी गाइडलाइंस नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मंजूरी से जारी की गई है। जिस मुल्क में इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म हो, जिस मुल्क में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, जिसमें जो 1 लाख की लीड से हारने वाले थे और उनको 1 लाख की लीड से जितवा दिया जाए,
وہاں پر پھر یہی ایسی باتیں سامنے آئیں گی اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو سخت ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف جو ریاست پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔